Okay, put on your presentation. Okay, yes, let's start. So, till now, in the natural resources and its conservation, we have learned about air pollutions, and some questions related to that. Okay. Now, in the today's session, we are going to learn about the natural resources, water. Okay. Uh, their water resources, how from where we can get the water, its uses and conservation. Okay. Let's start. So, what is a marvelous substance which can be beautiful, powerful, and destructive also? Okay. So, why water is called as beautiful? Because in the nature it is available in abundant form, and we can and with it and the sight is very eye soothing to us. Okay, आपण पाणी असणाऱ्या ठिकाणी फिरायला वगैरे जातो because water is beautiful. Water is powerful. Water is powerful. Yes, you can see the power of water, because of which electricity can be generated. Okay, because of the force of water. And it is also called as destructive because of the uh, like destructive in the sense like floods and tsunamis can occur in water, and due to this everything is get destroyed, hence water is called as beautiful, powerful, and destructive. Okay, in the nature we can find water in three states: liquid, solid, and gas. A solid state is ice. Okay, so in the nature we can find water in three states: liquid state, solid state, and gaseous states. So gaseous state will be, yes, in the gaseous state water will be in the form of, yes, in the gaseous state water will be in the form of vapor. Okay, good. Water. In nature, water occurs in three states. Water does not have color, taste, or odor. Many substances readily dissolve in water, therefore, water is a universal solvent. Okay, say this you have learned in your 6th standard science. Yes, yes, okay. So, we all know that water do not have color or odor, and it is called as universal solvent because many substances readily dissolves in water. The blood of animals and the sap in plants contain a very high proportion of water. No living things can survive without water. Therefore, it is said that water is life. Yes, can you tell me how much amount of water is there is water present in there our blood? Yes, how much amount of water is present in our blood? Yes, anyone? Tell me. Yes, Pradyumna. 70%. Yes, any other answer? Someone is telling 90, someone is telling 70. Any other answer? Okay, you can find it as your homework and you will tell me. Yes? Okay. See, so no living things can survive without water, and therefore it is said that water is life. What is water cycle? Yes? Can anyone explain about water cycle? You are learning this since your third, fourth standard. Yes, can you explain water cycle? In any language you can explain. You can explain in Marathi also. Yes, anyone? Water cycle? जलचक्र म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. कोण एक्सप्लेन करणार वॉटर सायकल? ओके, प्रद्युम्न स्टार्ट. Hello, ma'am. येस.
स- अ, स- समुद्राचे अ, समुद्राचे हिटने वेपर मध्ये कन्वर्जन होते. वॉटर वॉटर समुद्रातील पाण्याचे. हा समुद्राच्या पाण्याचे वेपर मध्ये कन्वर्जन होते हिटमुळे. येस. मग मग जेव्हा त्या वेपरला थंड हवा लागते तेव्हा पाऊस पडतो. Okay. Yes. One other student also wants to explain. Sanjana. Sanjana, will you? समुद्रातील पाणी सूर्याच्या प्रकाशामुळे उष्णतेमुळे बेटा. सूर्या त्याच्यामुळे त्याचं बाष्पात रूपांतर होतं. त्यापासून ढग निर्माण होतात आणि पुन्हा पाऊस येतो. Okay. And why it is called as cycle? याला cycle का म्हटलं गेलेलं आहे? Yes. Anyone? Why it is called as cycle? Anagha? Okay. It's okay. Good. Yes. You want me to repeat the question? Viranjit? Yes. Why the water cycle is called as cycle? Cycle का म्हटलं गेलेलं आहे त्याला? Yes, it is perfectly fine that due to the heat of sun, the water in the sea or the water body gets heated. They are converted into the vapor, and then the vapors are due to the condensation. The vapors convert into the clouds, and when the clouds, yes, when these clouds are like yes, but I am asking the cycle. सायकल का म्हणायचं त्याला? येस प्रद्युम्न. हॅलो मॅम. येस. कारण ते वॉटरच्या वेगवेगळ्या स्टेट कन्वर्ट होत असतात. नाही, कारण ते कंटिन्युअस चालू असतं. एकदा जलचक्र झालं आणि ते संपतं का, नंतर पाणी कुठून मिळणार मग आपल्याला? सायकल का म्हणायचं? कारण बिकॉज इट इज गोइंग कंटिन्युअसली. ओके. येस, आय वॉज एक्सप्लेनिंग इट. द हायड्रोसायकल. सी, this is called as okay, what is there in the water cycle? Due to the heat of sun, what happens? The water in the water body gets heated and converted into the vapor. Okay, this vapor get cooled due to the condensation, and they are converted into the clouds. In some time, after some time, what happens? That these clouds get cool, and after because of the cooling effect of the cloud, the rain starts pouring on the ground, and this rain ultimately goes into our lake, pond and river, and these rivers and all ultimately goes to sea, the main water source. Okay, the biggest water source. And again the sea water is heated, and this cycle goes on continuously. म्हणून याला सायकल म्हटलं जातं, बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ही प्रोसेस काय आहे? कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, म्हणून आपण ह्याला सायकल म्हणतो. ओके, क्लिअर? Clear everyone? Okay. Okay, now distribution of water on earth. See this, by seeing this image, you can clearly see that water available for drinking is very much limited. Okay, and and the groundwater, ice and water in other forms is a little bit extra than the water available for drinking, and most of the part of water is in the sea and ocean. Okay, so water available for drinking is very less. Now, water available on earth, sea and ocean contain 97%. Okay, water available, the other water like groundwater and all will be 2.7%.
then what will be the percentage of water available for drinking or the fresh water? किती असणार? 97% सी आणि ओशन मध्ये आहे. ओके, बाकीचं जे आईस फॉर्मॅट मध्ये आहे किंवा ग्राउंड वॉटर आहे ते 2.7% आहे. मग ड्रिंकिंग वॉटर किंवा फ्रेश वॉटर किती पर्सेंट असायला हवं 100% करण्यासाठी? See it again. See it again. 97, 97, 100 ला yes, yes. Now you got the answer, Pradyumna. Yes, 0.3% only. Okay, 0.3%. So very little amount of water is available for drinking. Very little amount of water is available for drinking. Only 0.3% water is available there for drinking. Okay. Yes, clear to everyone. You are going to give the competitive exams and still you are confusing between 1.3 and 0.3. This is not acceptable. Okay. See. Next. Ocean. So let's see the format. Okay. Sorry, the form in the the resources. Okay. Actually, the resources. See. Ocean is the largest area and volume of water. The more amount of water, the largest amount of water is present in there in ocean. It contains more than 97% of Earth's water. It contains an average of 35 grams salt per liter sea. Yes, can be used after be desalinated. Upon ocean, why we do not use the ocean water for drinking and other purposes? Why we cannot use? Yes, Pradyumna. Because ma'am, in sea or ocean water, salt is present. Yes, that water is saline. Okay, and as you know now, आत्ताच आपण पाहिलं की प्रत्येक लिटर मागे 35 ग्रॅम इतकं सॉल्ट प्रेझेंट असतं. मग एवढं खारट पाणी तर आपण पिऊ शकत नाही. But there are some processes by using which this water can be make desalinated. Okay, याला खारट पाण्यापासून नॉर्मल पाण्यामध्ये कन्वर्ट केलं जाऊ शकतं आणि तसं आपण समुद्राचं पाणी त्या पद्धतीने वापरू शकतो. ओके, नेक्स्ट, आइस अँड स्नो. Ice and snow contain almost 90% of fresh water. बघा, ह्या अंटार्क्टिका किंवा ग्रीनलँड या भागांमध्ये काय होतं, जेव्हा बर्फ पडतो, बर्फ हा आपण yes, I have taught you only. Yes, properties of water we have seen. Yes, in your lesson number 3. Yes, is it so? Or 8th standard. Properties of water and soil and air we have seen. Yes, okay. So in the properties of water, what we have learned, काय होतं, आपण फ्रीज मध्ये जर पाणी ठेवलं, ग्लासामध्ये पाणी घेऊन ठेवलं आपण फ्रीज मध्ये, तर पहिलं कुठलं बर्फाची लेयर पहिल्यांदा कुठे जमा होते सांगा? अप्पर साइड और लोअर साइड सांगा? Yes, in the upper layer. Okay, ice start forming in the upper layer. So what happens, या भागामध्ये काय होतं, पाणी वरती फक्त वरच्या लेयरला बर्फ साठलेला असतो आणि आतमध्ये फ्रेश वॉटर असतं. ओके, इट इज ॲज मच ॲज 2 किलोमीटर थिक. वरची लेयर असते ती 2 किलोमीटर पर्यंत थिक असतं आणि आतमध्ये 90% ऑफ फ्रेश वॉटर प्रेझेंट असतं. सिच्युएट मोस्टली इन अंटार्क्टिका, ग्रीनलँड अँड अदर स्नो माउंटेन. ओके,
Next, groundwater. Groundwater is water in the rock and soil layer beneath Earth's surface. आपल्या पृथ्वीच्या क्रस्टच्या आतमध्ये असणारं जे पाणी आहे, जे ग्राउंड वॉटर आहे, जे पाणी आतमध्ये सिप होत राहतं, झिरपत राहतं, पाऊस पडल्यावर जमिनीत आतमध्ये सुद्धा पाणी जातं ना, सगळं पाणी वाहून जातं का नाही, काही पाणी झिरपत राहतं, ते पाणी साठून साठून ग्राउंड वॉटरची लेवल वाढत असते. Absorb excess runoff rain and snow on the ground. Return to lakes, streams, rivers and marshes. It is readily available for use and drinking. मग ग्राउंड वॉटरचा उपयोग आपण पिण्यासाठी सुद्धा करू शकतो. हाऊ कॅन वी यूज ग्राउंड वॉटर फॉर ड्रिंकिंग? कोणता इन्स्ट्रुमेंट वापरतो आपण ग्राउंड वॉटर बाहेर काढण्यासाठी? येस, हँडपंप. गुड. By using hand pump, we can readily have a groundwater used for drinking for us. Okay. So type of water uses. There are some type of water uses. Before going this, tell me for what we can use our water. Yes, for what we are using our water. काय काय उपयोग आहेत पाण्याचे? One by one, you have to put your mic and tell me. Okay. Yes. No. Please do not write it. They have so many. There are so many uses. So do not write in the chat box. I will ask one by one. Okay. First is Rajdeep. Hello, ma'am. Yes. We use water from drinking, bathing, washing utensils, clothes, and also for cooking food. Okay. Good. Yes. Now Pradyumna. Hello, ma'am. Yes. We use water for drinking, cleaning, bathing, and for cooking, and many things. Okay. Then Sanjana. Yes, I know the same answer, but you have to tell everything. Everyone has to tell the answer. Water using for cleaning, bathing, and drinking, and etc. Okay, Shreya. Yes, miss. Yes. We use water for agriculture, electricity, and Very in nice. industries. Very nice. Very well answer. Good. Put off your mic. Okay. So see. There are two types of uses of water: off stream uses and in stream uses. Okay. So what are off stream uses? Agriculture, thermoelectric, industrial, mining, domestic and commercial. And in stream uses are hydropower generating, navigation, recreation and ecosystem support. Let's learn them. In the agriculture, irrigation. Okay. Irrigation. Crop irrigation consumes 2/3 of water withdrawal. Evaporation and seepage from unlined irrigation system are the principal water losses. There are three types of irrigation systems. See, in the irrigation, water is consumed. The 2/3 of water withdrawal is mainly used in the irrigation of crop. Okay. So, in this, okay, wait for some time. Okay, sorry for your inconvenience. Let's start now. See, so in this type, evaporation and seepage in the unlined irrigation system
causes the water loss. Okay, there are three types of irrigation system: flood irrigation, sprinkle irrigation and ड्रीप इरिगेशन. यामध्ये काही पद्धतींमध्ये पाण्याचा खूप प्रमाणात दुरुपयोग होतो, पाणी खूप प्रमाणात वाया जातं. देन लाईव्हस्टॉक वॉटरिंग लाईव्हस्टॉक, जे काही प्राणी पाळलेले आहेत त्यांना पाणी देणं. डेअरी ऑपरेशन. देन कूलिंग लाईव्हस्टॉक फॅसिलिटीज, तिथे थंडावा निर्माण करणे. डेअरी सॅनिटेशन अँड क्लीनअप, तिथे सॅनिटेशन करणे किंवा स्वच्छता करणे. ॲनिमल वेस्ट डिस्पोजल, जे काही वेस्ट मटेरियल आहे त्याला डिस्पोज करणे. या सगळ्या गोष्टींसाठी पाण्याची गरज असते. ओके, आणि तिथे शेती व्यवसायात खूप मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरले जाते. विच इज, हे सगळं शिकताना एवढं लक्षात ठेवा, देर इज ओनली 0.3% ऑफ वॉटर which is ready to use for us. Okay, aquaculture, raising fish, raising shellfish, raising shrimp and lobster, raising of her creatures, raising other creatures living in water. This also required too much amount of water. Okay, now water is used in the production of electrical power. Yes, we know that by using the technique of hydropower generation, water is used in the production of electrical power generation. Okay, now thermoelectric is one of the largest uses of water in US. थर्मोइलेक्ट्रिक सगळ्यात जास्त या गोष्टीचा, या सिस्टीमचा वापर, पाण्यापासून इलेक्ट्रिसिटी बनवण्याचा वापर कुठे केला जातो? US मध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. यामध्ये 2005 मध्ये बघा किती जास्त प्रमाणात गॅलन्स ऑफ वॉटर एका दिवसात वापरलं गेलं आहे. ओके, 20,01,000 million gallons of water is using each day. Thermoelectric occupied 49% of total water use in US. पूर्ण म्हणजे जवळजवळ अर्धा पाणी हे थर्मोइलेक्ट्रिक सिस्टीम साठीच यूज केलं जातं. बोथ, बट दे यूज फ्रेश वॉटर अँड सलाईन वॉटर बोथ. ते लोक काय करतात? फ्रेश वॉटर आणि सलाईन वॉटर दोन्हीचा उपयोग करतात यामध्ये. ओके, नाव हाव इंडस्ट्रीज नीड वॉटर. इंडस्ट्रीला पण पाण्याची गरज असते. जस्ट नाव श्रेया टोल्ड अस अबाउट दिस. बट हाव, सी, industries need water to cool down their machinery to a temperature that allows the manufacturing process to keep going. इंडस्ट्री मध्ये एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरलाच एखादी प्रोसेस चालू होते किंवा चालू असते किंवा चालू राहते. एखादं प्रोडक्ट बनवण्यासाठी त्यांना एखाद्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरचीच गरज असते. मग ते टेम्परेचर ते कसं मेंटेन करणार? पाण्याने. ओके, मग या गोष्टीमध्ये त्यांना पाण्याची गरज असते. त्यांच्या मशीन्स कूल करण्यासाठी त्यांना पाण्याची गरज असते. वॉटर इज ऑल्सो नीड टू क्लीन मशिनरी, प्रोडक्ट्स अँड बिल्डिंग्स. जे काही प्रोडक्ट्स तयार झालेले आहेत, मग तेव्हा प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर ती मशीन क्लीन करणं गरजेचं आहे आणि ते प्रोडक्ट सुद्धा क्लीन करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सुद्धा पाण्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रीज कडून वापर केला जातो. वॉटर इज यूज फॉर द एक्सट्रॅक्शन ऑफ मिनरल्स दॅट कॅन बी in form of solid, coal, iron, gold, sand, etc. Liquid, crude oil, gas, natural gas. बघा, काही खनिजे जमिनीतून काढण्यासाठी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. तुम्हाला पिक्चर बघूनच दिसत असेल इथे किती जास्त प्रमाणात पाणी वापरलं गेलं असेल. सी द फोर्स ऑफ वॉटर. ओके, सो दे यूज दिस प्रॉपर्टी ओनली. ते काय करतात? वॉटरच्या फोर्सचाच उपयोग करून हे मटेरियल जमिनीमधून एक्सट्रॅक्ट करतात. ओके, लाईक कोल, आयर्न, गोल्ड, सँड. देन लिक्विड मध्ये क्रूड ऑइल आणि गॅस मध्ये नॅचरल गॅस. ओके, नाउ द अदर वन इज अदर यूज ऑफ वॉटर इज यूज इन बिझनेस सच एज हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मार्केट प्लेसेस अँड सो ऑन. बघा, या सगळ्या अशा बिझनेसेस साठी, लाईक रेस्टॉरंट, हॉटेल, मार्केट प्लेस, या बिझनेस साठी पाण्याची तर खूपच मोठ्या प्रमाणात गरज पडते. येस, त्यांचे युटेन्सिल वॉश करण्यापासून, त्यांचे जे काही व्हेजिटेबल्स किंवा फिश और एनिथिंग फूड मटेरियल आहे ते सगळे वॉश करण्यासाठी, त्यानंतर जेवण बनवण्यासाठी, लोक जेवून गेल्यावर तिथलं प्लेस क्लीन करण्यासाठी आणि त्यांचे युटेन्सिल क्लीन करण्यासाठी, हॉटेलच्या लाद्या,
सगळ्या रूम्स क्लीन करण्यासाठी, या सगळ्यांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात या मोस्ट ऑफ दी वॉटर इज युज्ड बाय दी रेस्टॉरंट बिझनेस. ओके, रेस्टॉरंट बिझनेस कडून खूप मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपयोग केला जातो. नेक्स्ट इज हायड्रो पॉवर. ऑफस्ट्रीम okay, upstream we have learned about. Now the in-stream uses. What are the in-stream uses? Hydropower generation, recreation, then navigation and ecosystem support. Okay, these are the upstream uses, in-stream uses of water. Okay, understood about the uses of water? See how many uses we have learned about. You were just telling me that water is used for cleaning and bathing. Yes, this answer is expected from the first and second standard students only. Okay. Yes, everyone clearly understood. Now, see. मग आता एवढ्या प्रमाणात आपण पाण्याचा उपयोग करतोय, मग आपल्याला ते कमी पडणारच आहे. फ्रेश वॉटर शॉर्टेज इज ड्यू टू. मग या चांगल्या स्वच्छ पाण्याचे साठे कमी का होत चालले आहेत? पहा, पॉप्युलेशन ग्रोथ. फर्स्ट एक्झाम्पल इज, फर्स्ट रिझन इज, फर्स्ट कॉज ऑफ दिस इज पॉप्युलेशन ग्रोथ. आपल्या देशात खूप मोठ्या प्रमाणात yes, can you tell me the population of India? Yes. Population of India I am asking about. नोट डाउन करा, तुम्हाला काय काय फाइंड आउट करायचं आहे. चला नोट डाउन करा. वॉटर लेवल इन द ब्लड and population of India. You have googled it? Yes. You know the exact answer. Okay. So the students who are not able to answer, please note down. You have to find out the water level present in human blood, how much percent is there, and yes, good, and population of India. Okay. So population growth जसे तुम्ही पाण्याचे उपयोग सांगितले, ओके, ते आपण डे टू डे लाईफ मध्ये करतो, बरोबर. मग सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला पाणी लागतं. मग आपल्याला जसं पाणी लागतं तसं दुसऱ्या लोकांना पण लागतं, आणि आपली लोकसंख्या ही सतत वाढतच आहे. आवर पॉप्युलेशन इज गेटिंग इन्क्रीज डे बाय डे. ओके, सो दिस मच ऑफ वॉटर इज नॉट abundant to this type of population. ओके, एवढंसं पाणी इतक्या जास्त प्रमाणातल्या लोकसंख्येला पूर्ण अशक्य आहे. हेन्स देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर. लॅक ऑफ ऍक्सेस टू क्लीन वॉटर. काही लोकांना स्वच्छ पाणी मिळतच नाही. ग्राउंड वॉटर इज बिंग डिप्लिटेड. आता सगळीकडे हँडपंप आणि विहिरी खोदल्या जात आहेत, त्यामुळे ग्राउंड वॉटरची लेवल सुद्धा कमी होत चालली आहे. क्लायमेट चेंज अँड ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्लायमेट चेंजमुळे कधी दुष्काळ पडतो, पाऊस पडत नाही, त्यामुळे दुष्काळ पडतो, आणि त्यामुळे सुद्धा लोकांना पाण्याची कमतरता भासते. रिव्हर्स अँड लेक्स आर श्रिंकिंग. तळे आणि नद्या सुद्धा सुकतात. का सुकतात? पाऊस पडत नाही, क्लायमेट चेंज होतोय. कधी कधी आता तर मागचे 2 वर्ष आपण पाहतो की ऑक्टोबर मध्ये पण पाऊस पडतो, आणि जेव्हा गरज असते तेव्हा पाऊस पडतच नाही. आता यावर्षी आपल्याकडे एवढा पाऊस पडला की आपल्याला फ्लड फेस करावं लागलं. ओके, म्हणजेच काय, क्लायमेटिक कंडिशन कधी पण चेंज होत राहते, आणि त्यामुळे आपल्याला पाण्याचा शॉर्टेज भासू शकतो. आता सांगा मला, इन द कोकण रिजन, ओके, कोकण रिजन मध्ये लाईक रत्नागिरी, चिपळूण, तळई, इकडे पूर आला, महापूर आला. ओके, मग पाणी आहे, त्यांच्याकडे पाणी तर आहे, महापूर आला म्हणजे पाणी आलं,
पण ते लोक मग तरी पण त्यांना पाणी का पुरवलं जातंय सांगा मला. का त्यांना मदत म्हणून पाण्याच्या बॉटल्स दिल्या जातात. येस राजदीप. Because that water that there is with dirt, polluted water is there. Yes, Therefore, yes, they will provide bottles. yes. Because that water is not drinkable. They cannot drink that water. Okay. Next, we get water from natural resources like streams, rivers, ponds, springs, and lakes. And we also dig wells and bore wells to lift the groundwater. The groundwater which is present under the ground, and for obtaining that water we dig wells and bore wells. आपण बोरवेल किंवा विहिरी खोदून ते जमिनीच्या खालचं पाणी मिळवतो. Apart from this, man has also constructed bunds and dams of various sizes on river. आणि माणसाने काय केले, धरणे आणि बंधारे पण नदीवर बांधली आहेत पाणी स्वतःकडे साठवून ठेवण्यासाठी. Due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industry and farming, it is now in short supply. Water scarcity has become a serious problem. आता आपण पाहिलं की पॉप्युलेशन वाढते म्हणून त्यामुळे काय होतं, इंडस्ट्रीज सुद्धा निर्माण होतात. इंडस्ट्रीज निर्माण होतात. इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या कार्यांसाठी पाणी लागतं, जसं की मशिनरी कूल डाऊन करण्यासाठी, मशिनरी किंवा प्रोडक्ट वॉश करण्यासाठी, क्लीन करण्यासाठी. बरोबर. Next is to feed this population, this much of population, money is required. And how you will get that money? By doing a farming or a farming related business and all. Okay. जी काही सामान्य जनता आहे ती काय करू शकते पैसे मिळवण्यासाठी? सगळ्यात सोपा मार्ग आहे शेती करू शकते. बरोबर. मग शेती करताना त्यांना सोबत काहीतरी त्याला जोडधंदा म्हणून ते काय करतात, पशु पाळतात, कोणी पोल्ट्री फार्म करतं. ओके. अशा सगळ्या गोष्टी पाळतात, जोडधंदा म्हणून करतात. मग त्यामुळे काय होतं, खूप मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. ओके. आणि हे सगळ्याचं मेन कारण आहे आपली इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन. आणि या सगळ्यामुळे काय होतं, पाणी खूप कमी प्रमाणात अवेलेबल होत आहे. आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे वॉटर स्कार्सिटी. ओके. वॉटर स्कार्सिटी, पाण्याची कमतरता, हा सगळ्यात मोठा परिणाम आपल्या पूर्ण जगाला फेस करावा लागत आहे. सो for avoiding this we have to conserve our water. मग आपण आपल्या वॉटरचं कन्झर्वेशन केलं पाहिजे. हाऊ यू विल डू दॅट? यूज वॉटर स्पॅरिंगली. एकदम हवं तेवढंच पुरेसच पाणी आपण वापरायचं आहे. ब्लॉक वॉटर, लेट इट पर्कोलेट. जर पाणी वाहून जात असेल, फुकट जात असेल तर, ओके, वाया जात असेल तर ते वाहून जाणारं पाणी ब्लॉक करायचं आहे. आणि ते पाणी जर जमिनीत झिरपलं तर तुम्ही नंतर ते वापरू शकता. ते पाणी कुठेतरी जाणारच आहे, झिरपणारच आहे जमिनीत. जर तुम्ही ते ब्लॉक केलं तर ते जमिनीत झिरपेल आणि ते झिरपलेलं पाणी नंतर आपल्याला पुढच्या वापरासाठी उपयोगी होऊ शकतं. स्टोअर वॉटर व्हेरेवर पॉसिबल. तुम्हाला पाणी साठवता येत असेल तर ते साठवण्याचा प्रयत्न करा. रियूज वॉटर व्हेरेवर पॉसिबल. जर पाणी वापरता येऊ शकत असेल तर प्लीज ते वापरण्याचा प्रयत्न करा. याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे, आता आपण वॉटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक वॉटर फिल्टर यूज करतो. yes, do we use electric water filters? Most of our houses has electric water filters. मग तुम्ही कधी त्याच्याकडे पाहिला आहे का? तो प्युरिफाय करताना काय करतो? हा आपला ॲक्वागार्ड किंवा आरोचे जे प्युरिफायर असतात, नक्की त्यांचं फंक्शन काय आहे? ते पाणी प्युरिफाय करताना एक पाईप तुमच्या बेसिन मध्ये सोडलेला असतो. येस, कधी ऑब्झर्व केलंय तुम्ही? आणि त्याच्यातून खूप प्रमाणात पाणी बाहेर निघतं. येस. ओके. जेव्हा तुम्ही बटन चालू करता तेव्हा प्युरिफिकेशन प्रोसेस मध्ये खूप जास्त प्रमाणात पाणी बाहेर पडत असतं त्याच्यातून. मग ते पाणी तुम्ही स्टोअर करून कपडे वगैरे धुण्यासाठी तर वापरू शकता. येस, आय ऑल्सो स्टोअर इट. व्हेरी गुड. आय ऑल्सो स्टोअर इट. व्हॉट आय डू इज, मी काय करते, मी त्या बेसिन मध्ये एक कंटेनर ठेवते आणि त्यामध्ये तो पाईप ठेवते जेव्हा मी बटन चालू करते. येस. आणि ते वॉटर स्टोअर केलेलं आय कॅन यूज इट फॉर अनदर थिंग.
Yes, very good. Very nice initiative. Good. So reuse water wherever possible. Remember, store water does not become stale at once. बघा, आपलं पाणी कधीही शिळं होत नाही, लगेच शिळं होत नाही. त्याच्यात घाण पडली, काही खराब झालं तर ते पाणी तुम्ही दुसऱ्या कोणत्या तरी गोष्टीसाठी वापरू शकता, न पिता. तुम्ही पिण्यासाठी नाही वापरू शकत. पण बघा, आपण वी कॅनॉट ईट द स्टेल फूड. ओके, कालचं राहिलेलं अन्न, शिळं अन्न आपण खाणं टाळतो, कारण इट कॅन बी हार्मफुल फॉर अवर intestine or our digestive system and ultimately it can be harmful to us. आपल्याला त्याचे वाईट इफेक्ट भोगावे लागू शकतात. बट जर पाणी तुम्ही असं म्हटलात की अरे हा हंडा तर काल भरून ठेवलाय, आज तो खराब झाला, आज फेकून देऊया, असं नसतं. ओके, वॉटर डज नॉट बिकेम स्टेल ऍट वन्स. पाणी शिळं होत नाही. जर खराब असेल तर यू कॅन थ्रो इट और यू कॅन यूज इट फॉर अदर पर्पजेस. नेक्स्ट, सो हाऊ टू टिप्स ऑन हाऊ टू सेव्ह वॉटर. मग आता आपण कशा प्रकारे वॉटर सेव्ह करू शकतो. मी तुम्हाला सांगितलं यूज वॉटर स्पॅरिंगली, स्टोअर वॉटर वेन एव्हर पॉसिबल. पण नक्की काय करायचं. इन्क्रीजिंग वॉटर रिसोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. पाण्याची पातळी वाढवणे हे सगळं आपल्यावर डिपेंड आहे. ओके, डोंट फ्लश एव्हरी टाइम यू यूज द टॉयलेट. बघा, येस, आपण जर आपल्या कंटेनर मधून किंवा बकेट मधून पाणी ओतलं तर त्यामधलं पाणी आणि आपण फ्लश केलेलं पाणी यामध्ये फरक आहे ना. फ्लश मध्ये देर इज टू मच अमाऊंट ऑफ वॉटर इज वेस्टेड. ओके, फ्लश मध्ये काय होतं, खूप जास्त प्रमाणात पाणी घेतलं जातं टॉयलेट मध्ये. येस, डू यू ऍग्री विथ दिस? टेल मी. Okay, yes. So what you have to do, not every time but sometime, do not use the flush. प्रत्येक वेळी फ्लश नाही वापरायचा. You can use your bucket also. Okay, don't use flush every time. Take shorter shower. जरा आंघोळ करताना थोडं कमी पाणी वापरायचं आहे. डोंट वॉश युअर कार सो ऑफन. बघा, कपडे धुतले गेले पाहिजेत रोज, आंघोळ पण रोज केली गेली पाहिजे. पण गाडी वगैरे धुणं नेहमीच धुणं गरजेचं आहे का? सारखी सारखी धुतली गेली पाहिजे का गाडी? नो, ती बाहेरच राहणार आहे. आपण तिचा वापरच बाहेर जाण्यासाठी करतोय. मग काय करायचं आहे, जर खूपच घाण झाली असेल तर यू हॅव टू वॉश इट, अदरवाइज यूज इट ऍज इट इज. यामागचं कारण काय आहे, घाणेरडं राहणं नाही. यामागचं कारण आहे पाणी कमी वापरायचं आहे म्हणून. डोंट लेट द फॉसेट रन while washing hands, dishes, food or brushing your teeth. बघा, तुमचे दात घासताना, भांडी धुताना नळ सतत चालू नाही ठेवायचा. तुम्ही भांडी घासून घ्यायची, मग नंतर नळ चालू करून ती धुवून घ्यायची. टीथ ब्रश करताना पण सेम, पहिल्यांदा पूर्ण टीथ ब्रश करून घ्यायची आणि नंतर तुमचा नळ चालू करायचा. ओके, नेक्स्ट, डोंट रन द डिशवॉशर व्हेन हाफ फुल. डिस्पोज ऑफ used motor oil, household hazardous waste, batteries etc. रिस्पॉन्सिबली. बघा, जे काही डिशवॉशर आहे, डिशवॉशर मोस्टली इंडियामध्ये यूज नाही करत. मोस्ट ऑफ द फॅमिलीज डू नॉट यूज. काही फॅमिलीज करत असतील, पण मोस्ट ऑफ द फॅमिलीज डू नॉट यूज डिशवॉशर. सो who they are using the dishwasher, the dishwasher पूर्ण फुल झाल्यावरच तो चालू करत जा, otherwise don't on it. Okay, next, whatever we have our some oils we have which are used in our vehicles, and some batteries also which are now useless to us. So what we have to do, we have to dispose them very carefully and do not put into the water. Okay, आपण त्यांना कोणत्याही गोष्टीला पाण्यात टाकायचं नाहीये. Yes, don't dump anything down a storm sewer that you wouldn't want to drink. बघा, तुम्हाला जर तुम्ही एखादा पेय पित असाल, कॅन मध्ये वगैरे असेल किंवा फ्रुटी सारखं एखाद्या खोकामध्ये येतं तसं असेल, तर ते जर तुम्हाला प्यायचं नसेल तर तुम्ही पटकन फेकून देता. पण ते फेकून देताना काय करायचं आहे, डस्टबिनचा वापर करायचा आहे. जर तुम्ही ते एखाद्या here they have used one word, स्टॉर्म सीवर. स्टॉर्म सीवर म्हणजे काय, गटारावर झाकण असतं माहितीये रस्त्याच्या,
रस्त्याच्या कोपऱ्याला बाजूला असे लाईन्स वाला झाकण तुम्ही पाहिलंय का कधी? खिडकी सारखं, ओके, विंडो सारखं झाकण असतं, त्याला स्टॉर्म सिवर म्हणायचं. त्यामध्ये जर ही गोष्ट अडकली तर पाणी जाऊ शकत नाही त्याच्यातून आणि त्यामुळे पूर येऊ शकतो. ओके, तिथे ब्लॉकेज होऊ शकतं आणि पूर सुद्धा येऊ शकतो अल्टिमेटली. म्हणून काय करायचं आहे, तिथे ते कॅन टाकणं टाळायचं आहे. अवॉइड युजिंग टॉक्सिक और हजार्डस केमिकल्स फॉर सिंपल क्लीनिंग और प्लंबिंग जॉब. दिस इज फॉर प्लंबर्स अँड ऑल. ओके, जे काही गटर्स अँड ऑल क्लिअर करतात त्यामध्ये हजार्डस किंवा एकदम टॉक्सिक असे केमिकल यूज करायचे नाहीत. जर सिंपल प्रोसेस असेल तर केमिकल यूज करायचे नाहीत. अल्टिमेटली काय होतं, ते केमिकल कुठे जातात? गटर साफ करताना अल्टिमेटली ते पाण्यातच जातात आणि त्याचा वाईट परिणाम आपल्यावरच होतो. इफ यू हॅव अ लॉन, यूज वॉटर स्पॅरिंगली. वॉटर युअर ग्रास अँड गार्डन ॲट नाईट, नॉट इन द मिडल ऑफ द डे. बघा, जर तुमच्याकडे लॉन असेल, गार्डन असेल तर तिथे कमी प्रमाणात पाणी वापरायचं आहे, स्प्रे करून पाणी वापरायचं आहे आणि दिवसभरात नाही तर रात्री पाणी द्यायचं आहे. त्यामुळे काय होतं, पाणी साठून राहतं. जर दिवसभरात पाणी दिलं तर ते लगेचच सूर्याच्या उष्णतेने उडून जातं. यूज वॉटर कन्झर्विंग अप्लायन्सेस, लो फ्लो शॉवर, लो फ्लश टॉयलेट. बघा, असे पण काही अप्लायन्सेस असतात ज्यामुळे काय होतं, आपले जे शॉवर्स असतात त्याचा फ्लो कमी होतो किंवा टॉयलेटचा फ्लश असतं त्यामध्ये सुद्धा कमी वापर केला जातो. चेक युअर टॉयलेट्स फॉर लीक्स. आपले जर टॉयलेट्स कुठून लीक असतील तर ते पण पाहायचं आहे. एखादा टॅप चालू राहत असेल किंवा कुठून पाणी झिरपत असेल तर ते पाहायचं आहे, सो दॅट वी कांट वेस्ट अवर वॉटर. ओके, अंडरस्टूड क्लिअरली टिल हियर? Okay, so we are not going to see the questions today. Your questions will be, I will find them together once we complete land also. Okay, air, water and land we have to do. Yes, once we complete land we will have a one lecture specially based on the questions based on these three, air, water and land. Okay, हे आपला आता लँड, नेक्स्ट लेक्चरला लँड कंप्लीट करायचं आहे आणि लँड झाल्यावर आपण प्रत्येक टॉपिकचा असं एकत्रच एक लेक्चर घेऊन सगळे क्वेश्चन्स मी त्याच्यात फीड करणार and you have to answer them. Okay, yes, so whatever we have learned today, any doubt? I don't think so, because this was a very simple topic. Yes, it was very simple topic and very understandable. Yes, okay. Okay, so if you have no doubt, you can leave the class. Bye bye. We'll meet for Bye, our ma'am. FCC lecture in the next Bye, ma'am. Saturday. Yes, Bye, bye bye ma'am. till now. Bye.